Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today let's have a discussion about Dr. Johnson's criticism on Shakespeare, that is, Preface to Shakespeare. Before we enter to the lesson, we should have a general idea about who is Shakespeare and Dr. Johnson. You may be very familiar with both, especially with Shakespeare. Even I just go through the biography of both. William Shakespeare was born on April 26 in 1564 and he died on April 23rd in 1660. He is a well-known an English playwright, poet, actor, etc. And he is the greatest writer in English and the greatest dramatist in all time. And his works, you may be very familiar with all his works, and I'm not going into detail all those. And when come to Dr. Johnson, he is the poet, satirist, essayist, critic, biographer, editor, lexicographer, etc. And he belonged to the time neoclassical writer. Okay, and lexicographer means one who writes a dictionary. He has Dr. Johnson is very famous for writing a dictionary. His dictionary is called as Dr. Johnson's Dictionary, and it has 2 volumes of books. For writing this dictionary, he is awarded honorary doctorate. That is why he is called as Dr. Johnson. Okay, and he has born on September 17 in 1709, and he died on December 13, 1784. Clear? And in the essay Preface to Shakespeare, Dr. Johnson has praised Shakespeare's works as well as he criticized his works also. Dr. Johnson was very fascinated by Shakespeare and his works. He always read his book and enjoy his work and appreciate the works always. Even Dr. Johnson has included some criticism on he pointed out some faults of Shakespeare in this essay. At the very beginning, Dr. Johnson pointing out or by explaining, he begins this essay by explaining 2 aspects of criticism, that are antiquity and comparison. Dr. Johnson's opined that there are 2 aspects for criticism, that are antiquity and comparison. Antiquity means something that old or ancient. Okay, Dr. Johnson says that we give always importance to the things that are old or very ancient or that happened before. We admire old things because they pass the test of time. See, when a writer lives, we estimate his worst works. When he dies, it is we always emphasis to the best works. അതായത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പഴയതിനോടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റിനേക്കാളും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പഴയതിനോട് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയതിനോട് എപ്പോഴും പഴയതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസിയാണ് പഴയതിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റിലൊരു ഒരു റൈറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റിലുള്ളൊരു റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വർക്ക് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ വേസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിസൈസ് പാർട്ട് മോശം ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേ സമയത്ത് അതേ റൈറ്റർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ
നമ്മൾ ആ റൈറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാർട്ടിന് എക്സലൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വർക്കിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. അപ്പം ആൻറ്റിക്വിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഓൾഡ് ഓർ ആൻഷ്യൻ. ഓക്കെ, we forget to see the excellence at present. That is what your antiquity means. Okay, and next one is comparison. To find a value of a work, we compare it with other works. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെ വേറൊരു വർക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉരച്ചു നോക്കുകയെന്ന് അറിയില്ലേ, ഒരു വർക്കിനെ വേറൊരു വർക്കുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്യും. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യമായാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഒരു ഇപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് എടുത്തിട്ട് അതേ റൈറ്ററിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടംപററി വേറൊരു റൈറ്ററിൻ്റെയോ വർക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് ബെസ്റ്റ് ഏത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ we decide whether it is good or not. Okay, and Dr. John, in his opinion, there are two aspects of criticism, that are antiquity and comparison. ഇത്രയാണ് ഇത് ഈ എസ്സേൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. Now let's move to the criticism part. Next he introduces Shakespeare. The next part begins like this. Begins like essay. He is answering the question that what made Shakespeare's work stand the test of time. എങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം പാസ്സായത്? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എസ്സേൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ആൻറ്റിക്വിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്തിനെ അതിജീവിച്ചതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയതിനോടാണ് കൂടുതൽ അഡ്മയർ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യും, കാലത്തിനെ അതിജീവിച്ച് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് വർക്ക് ഓൾ സ്റ്റിൽ വി അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വായിക്കുകയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക്. അപ്പം ഈ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ടൈമിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വർക്ക്സാണ് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് മെയ്ഡ് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് വർക്ക് ടു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, എങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം പാസ്സാകുന്നത്, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഹി പോയിൻറ്റ്സ് ഔട്ട് സെവറൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാൻ. അതായത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ എപ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഏത് കാലത്തുള്ളയാലും, അത് പഴയതാവണമെന്നില്ല, ഏൻഷ്യൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല, ഏത് കാലത്തെയും ജനങ്ങളുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് കോമൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്കിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫായാലും ഒക്കെ കോമൺ ലൈഫായിരിക്കും ആൻഡ് റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു റീഡറിന് അവരുടെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ തീമാണ്, കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. പ്ലോട്ടൊക്കെ വെരി കോമൺ ആണ്, അല്ലാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫാൻറ്റസിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തിങ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത വെരി കോമൺ തിങ് ആണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏത് കാലത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും
എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് പിന്നെ ഷേക്സ്പിയർ ഫോളോ ചെയ്തതെന്നാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ജനറൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാൻ. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഗ്രേറ്റ്നസ് നോട്ട് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജസ്. ഈ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്കിലുള്ള ഗ്രേറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസേജിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ മൈന്യൂട്ട് പോയിന്റിലും നമുക്ക് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നസ് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസണായിട്ട് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഡയലോഗൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര നമ്മൾ ശരിക്കും വണ്ടറായിപ്പോകും, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കവിത എഴുതുന്നത്, ഒരു പോയറ്റിക് ഫീലാണ് ഒരു ഡയലോഗിന് പോലും. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പോയം എഴുതുന്നത്, ഒരു പോയട്രി എഴുതുന്നതിന് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അതിൻ്റെ റിതം, അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു പോയട്രി എഴുതണമെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷേ ഷേക്സ്പിയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എത്ര ഹ്യൂജ് വർക്ക്സും എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നസ് കാണാൻ പറ്റും. ഡയലോഗിലായാലും പ്ലോട്ടിലായാലും അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലായാലും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിലായാലും പിന്നെ സ്റ്റോറി ആയാലും എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിലോ ഒന്നും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. ഹിസ് ഗ്രേറ്റ്നസ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ എവറി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ വർക്ക്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് തേർഡ് വൺ, ബെസ്റ്റ് ഫ്രം ഓർഡിനറി ലൈഫ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രം ഓർഡിനറി ലൈഫ്. ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി ലൈഫിലാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് അത്രയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് എന്നാലെല്ലാം പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് ആയാലും ഒക്കെ വെരി കോമൺ ആണ്. ഏറ്റവും ഓർഡിനറി ആയിട്ട് വരുന്ന വർക്ക്സാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കണ്ടംപററി റൈറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഷേക്സ്പിയർ അല്ലാത്ത റൈറ്റേഴ്സ്, ആ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അന്ന് ഷേക്സ്പിയർ അല്ലാത്ത റൈറ്റേഴ്സൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി, ഒരു സൂപ്പർ പവർ, അങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള, അവർക്ക് പിന്നെ വേറൊരു തലത്തിലുള്ള റൈറ്റിങ്സാണ് പിന്നെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സൂപ്പർ പവർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പം ഈ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഓർഡിനറി ലൈഫിൽ നിന്ന് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന, അവർക്ക് പരിചയമുള്ള അവരുടെ കോമൺ ലൈഫ് എന്നാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയാലും ലാംഗ്വേജ് ആയാലും ടോപ്പിക്കൊക്കെ ആയാലും ഷേക്സ്പിയർ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ റീച്ചബിളാണ്. ഓരോ റീഡേഴ്സിനും, വെരി കോമൺ റീഡേഴ്സിനും അത് റീച്ചബിളാണ്. പണ്ടത്തെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മറ്റ് കണ്ടംപററി അതർ റൈറ്റേഴ്സ് ദേ സെലക്ട് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് റോയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്ലാസ് പീപ്പിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ലാംഗ്വേജൊക്കെ ആയിരുന്നു they could follow. Apart from that, Shakespeare could select the topic and language, characters, everything from the ordinary life. Clear? Now it is the fourth one, love is not the only emotion. Apart from Shakespeare, other writers always they focused on the emotion of love. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പ്രണയകാവ്യങ്ങളും പ്രണയ ഡ്രാമാസും അങ്ങനെ ലവ് ആയിരുന്നു ഒരു കോമൺ തീമായിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൊന്നും ലവ് ഉണ്ട്. ലവ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി ഇമോഷൻ. ലവ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് തീംസ്, ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു റീച്ച് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിച്ച ഒരു
പോയിൻ്റാണത്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കിങ് ലിയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാദർ ചിൽഡ്രൻ ഇമോഷൻ, പിന്നെ ഫാദറും മക്കളും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ്, ഇതൊക്കെ ഒരു തീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹാംലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ റിവെഞ്ച് ഒരു തീമാണ്. പിന്നെ ഫാദർ സൺ അഫെക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒരു തീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക്സ് ലവ് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലവിൻ്റെ ലവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമോഷനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ഓൾ ദ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ഇൻ ടു ഹിസ് വർക്ക്. അതാണ് ഒരു നാലാമത്തെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആയിട്ട് ജോൺസൺ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോട്ട് എക്സാജറേറ്റഡ്. അതും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊന്നും എക്സാജറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെരി ജെനുവിൻ. സാധാരണ പിന്നെ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പവറൊന്നും കൊടുക്കാതെ സാധാരണ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്രയല്ല, ഒരു 5 പോയിൻറ്റ്സാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് പറയുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അപ്പം യു ഓൾ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ points. Okay, shall we wind up here? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.